صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس. الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا. الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا. الله أكبر يا ستار استر عيوبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Juliana Jumai, Pengarah Pusat Tamhidi USIM. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Sabri, Timbalan Pengarah Pusat Tamhidi USIM. Yang dihormati para pendidik Tamhidi, seterusnya para pelajar Tamhidi sekalian. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Baiklah, untuk makluman semua, program Jumaah Nur adalah salah satu program yang dikendalikan oleh pihak SPT, iaitu Sekretariat Pelajar Tamhidi. Jadi di antara program pengisian program ini adalah Asma'ul Husna, Maksud, Sirah, dan bacaan doa. Jadi program ini dijalankan pada setiap hari Jumaat jam 8 pagi. Jadi program ini akan dijalankan setiap minggu. Okey, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Asma'ul Husna. Okay, maaf kita ada masalah teknikal.
Jadi sedikit perkongsian dulu sebelum kita teruskan. Untuk makluman, program ini akan dijalankan oleh pihak SPT dan akan diganti-ganti. Maksudnya, dalam program ini akan dikendalikan oleh seorang Tasira dan seorang Al-Kafi. Dan mereka ini adalah di kalangan ahli sekretariat pelajar Tanfidi. Okay. Tak apa, kita ada masalah teknikal. Boleh kita proceed kepada mak surat dulu. Kita mulakan majlis dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به كلامك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan saya sedikit lagi dengan itu saya menjemput saudara Muhammad Iman Fakri bin Muhammad Rizki untuk menyampaikan tazkirah. Bismillah, Bismillah. Boleh dengar ke suara Ana? Boleh dengar dengan jelas ke suara Ana? Jadi sebelum kita mulakan tazkirah kita, eloklah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua warga Tamhidi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama hadir dalam majlis ilmu di pagi ini, yang mana pagi ini penuh dengan barakah dan rahmatnya. Allah masih kurniakan lagi kita dua nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu kalau semua tahu nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa lagi, Ana teruskan kepada tajuk tazkirah ringkas kita pada pagi ini, iaitu tajuk yang ingin Ana bawakan adalah tanggungjawab seorang aku. Sebelum itu, suka untuk Ana berkongsi apa itu maksud tanggungjawab. Macam mana yang kita tahu, maksud tanggungjawab adalah apabila apabila diberi kepada kita sesuatu tugas ataupun amanah yang perlu kita selesaikan. Itu maksud tanggungjawab. Dan yang pada hari ini Ana nak tekankan kepada 3 tanggungjawab yang paling utama dalam hidup kita, iaitu yang pertama, tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Yang kedua, tanggungjawab sebagai seorang anak kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, sebagai tanggungjawab kita selaku seorang Muslim. Jadi eloklah Ana teruskan kepada tanggungjawab yang pertama, tanggungjawab sebagai seorang anak. Baiklah, dan jadi dalam satu ayat dalam surah Al-Isra ayat ke-23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan
dan janganlah engkau menengking, menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan yang bersopan santun. Jadi warga Tamhidi sekalian, pada pagi ini apa yang anak ingin ceritakan tentang tanggungjawab kita sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang keluarga kepada adik-beradik dan juga ibu bapa adalah yang pertama, walaupun kita dalam masa sibuk belajar tapi kita kena tetap ingat bahawa kita masih ada lagi tugas sebagai seorang anak dan sebagai seorang keluarga. Kita kenalah banyak bantu keluarga. Macam contohnya kalau hujung minggu tu ada masa terluang, dah siap assignment ataupun dah siap tugasan berkumpulan, bolehlah kita sama-sama bantu mak ayah. Tanya, mak, ayah, ada benda nak bantu tak? Kita cuba untuk luangkan masa dengan mereka. Walaupun kita rasa macam masa ni terlampau padat untuk kita sebagai seorang pelajar, tapi insya-Allah kalau kita cuba untuk cari masa, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi penting sebenarnya untuk kita bantu ibu bapa kita sebenarnya sebagai seorang pelajar. Lagi-lagi kita ni pelajar dalam satu tempat yang mana kita ni belajar dalam tempat yang beragama. Macam contohnya Yusin kan. Jadi sesuai untuk kita sebenarnya terapkan nilai-nilai murni untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kalau contohnya kita berada kat rumah, lagi senang kita nak tolong mak ayah kita. Lagi senang kita nak luangkan masa dengan keluarga kita. Tapi kalau dekat kolej, bukan kata tak boleh. Sebenarnya boleh je. Cuma nak dan tak nak sahaja. Tak kisahlah kalau kita seorang pelajar ke, ataupun kita sebagai seorang pendidik ke, ataupun apa sahaja diri kita, boleh sahaja kita nak luangkan masa bersama keluarga, tetapi ianya bergantung kepada diri kita sebenarnya. Jadi yang kedua, Ana nak terangkan pula tentang tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Memandangkan Ana ni sebagai seorang pelajar Tamhidi, jadi Ana nak ceritakan sedikit macam mana tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Bila kita menjadi seorang pelajar ni, kita bukan hanya kata mendengar, catat je apa yang lecturer cakap, apa yang lecturer bagi kita buat je. Kita buat macam tu je, tapi kita tak dapat apa-apa. Bila kita jadi seorang pelajar ni, ada tanggungjawab yang kita perlu selesaikan dan tunaikan. Contohnya, bila jadi seorang pelajar, kan belajar tu kita kena berikan sepenuh perhatian kepada lecture yang diberikan oleh lecturer kita. Kita bukan hanya perlu lihat, dengar, tulis je. Kita kena fokus, berikan sepenuh perhatian. Tak kata orang-orang tua dulu, bagi sekali hati tu, biar rasa macam mana kenikmatannya ilmu yang dapat, ilmu yang masuk dalam otak kita tu. Dan yang kedua, kita bukan sahaja dengar dan catat, tapi dalam masa yang sama sebagai seorang pelajar, kita kena ada rasa tanggungjawab kita untuk ulang kaji pelajaran tu, ataupun kita baca balik apa yang dah diajarkan, belajar semula. Kalau tak sendiri, kita cuba belajar bersama-sama kawan. Sebab bila kita dah dalam alam universiti, kita kena ingat, tak ada siapa dah nak ingatkan kita. Belajarlah, ulang kajilah. It is on ourselves. Kalau kita tak nak belajar, kita tak dapat. Jadi disebabkan itulah, bila jadi seorang pelajar ni, kita kena bijak. Kita kena bijak dalam mengurus masa dan bijak dalam membahagi masa untuk lakukan segala perkara. Dah lah ada kelab-kelab lagi kan, dengan ada kelas lagi, dengan nak buat assignment lagi. Kita kena bijak bahagi masa. Dan yang paling penting, apa yang Ana ingin terapkan bagi semua pelajar Tamhidi pada pagi ini adalah jangan lupa satu benda. Kita sebagai seorang pelajar, kita diajar oleh seorang guru. Jadi bila kita diajar oleh seorang guru, kita mesti apa? Kita mesti mendoakan kesejahteraan dan juga jasa seorang guru itu. Walaupun doa kita tu tak panjang, tapi kalau kita selitkan dalam setiap kali kita solat tu, ya Allah, betapa, tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab doa kita tu insya-Allah dapat bantu bila kita berdoa untuk guru ni, jadi berkat satu ilmu tu. Dan seterusnya adalah Ana ingin katakan, dalam masa kita belajar ni, tanggungjawab kita yang lain adalah untuk kita elakkan daripada lakukan perkara-perkara yang bukan, yang tak eloklah sebagai seorang pelajar. Macam ponteng kelas, tidur time kelas,
tiru assignment, copy assignment orang. Benda tu semua cubalah untuk kita elakkan. Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Jadi Ana ingin sebutkan tentang sebuah hadis yang mana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi ingat, kalau waktu kita sebagai seorang pelajar tamhidi ni pun kalau kita tak buat betul-betul, macam mana kita nak kejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan syurga Allah tu nak diungkapkan terlampau indah. Dan Ana ingin beri satu kata-kata hikmah bagi tanggungjawab seorang pelajar ni. Ingat, kita sebagai seorang manusia, kita mesti takkan pernah lari daripada tiga benda ni. Kita mesti bersedia untuk diajar, mesti bersedia untuk belajar, dan mesti bersedia untuk mengajar. Tiga benda ini pasti akan ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni, lagi-lagi pelajar universiti. Banyak nak katakan sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni. Tapi kalau kita fokuskan kepada pelajar Muslim ni, kita tahu tanggungjawab kita adalah, contohnya adalah untuk melakukan tunaikan solat 5 waktu, membaca Al-Quran, lakukan amalan-amalan sunat, istiqamah dalam lakukan amalan sunat, dan elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang melibatkan dalam gejala sosial ataupun perkara-perkara maksiat. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar Muslim. Yang paling penting adalah, yang paling wajib adalah kita tunaikan solat 5 waktu. Bukan hanya tunaikan dengan penuh khusyuk. Yang kedua, baca Al-Quran pula. Baca Al-Quran ni, bila kita ni sebenarnya banyak je masa nak baca Quran. Jadi sekurang-kurangnya satu hari tu semuka pun alhamdulillah lah. Tapi kalau dapat lebih tu, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana. Dan yang paling penting, bila kita tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni, pelajar Muslim pula tu, sebenarnya Ana nak terapkan untuk kita lakukan amalan-amalan sunat. Walaupun amalan sunnah tu tak besar pun, tapi bila kita lakukan secara istiqamah, insya-Allah kita sedar sebenarnya benda tu akan bantu diri kita untuk jadi lebih berdisiplin dan lebih teguh iman kita sebenarnya. Contohlah Ana bawakan, kalau kita rajin bersedekah ataupun kalau kita rajin untuk lakukan solat sunat duha, dalam masa yang sama, perlu kita nak sedekah RM50 terus. Sehari RM1, tapi istiqamah lebih bermakna daripada sehari RM50, lepas tu dah tak istiqamah dah. Sebenarnya kalau kita perasan pun, bila kita lakukan amalan sunat ini secara istiqamah, perkara-perkara tu dalam masa yang sama, Allah hadirkan sebenarnya nikmat-nikmat ataupun bantuan-bantuan tanpa kita sedar. Contohnya, time tu kita ada masalah wang, tapi disebabkan kita selalu lakukan solat sunat duha ni, tiba-tiba ada je datang. Weh, ni lah aku belanja, aku tengok kau masih tak ada duit je. Tanpa kita sedar, ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, menurut satu firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya berbalik kepada diri kamu juga. Kesimpulan daripada tazkirah ringkas Ana pagi ni, Ana nak terapkan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita. Paling penting dan paling utama adalah 3 tanggungjawab ini. Ingat, tanggungjawab sebagai seorang anak memang tak boleh kita lupakan. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar mestilah kita tunaikan dalam keadaan kita sebagai seorang pelajar. Dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, jangan pernah kita leka ataupun jangan pernah kita tinggalkan. Kerana bila 3 tanggungjawab ni kita tak tunaikan, Allahu Akbar, tak tahulah bagaimana selarunya hidup kita, bagaimana selarunya keadaan kita sebagai seorang pelajar tamhidi. Jadi itu saja daripada Ana. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Iman, Fakih bin Ahmad Azmi.
Dan seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir. Dengan ini saya menjemput saudara Izal Irfan bin Kamarul Hadi untuk meneruskan majlis yang tersebut. Terima kasih. Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Barakallahu nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Dengan ini kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. InsyaAllah majlis bersurai. Untuk makluman kita akan jalankan program ini sebagai peringatan. Program ini akan dijalankan setiap minggu hari Jumaat jam 8 pagi. Jadi jumpa lagi Jumaat hadapan, InsyaAllah. Majlis bersurai.
راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه